जी जी लास्ट ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਨ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਨ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਨ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ, ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਐਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਹੈਡ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਹੈਡ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਆਇਆ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰੂੰਗੀ, 200 ਰੁਪੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 200 ਰੁਪੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, PL ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, PL ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 200। ठीक है, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, किन्ने नाल, 200 नाल। हुण बाकी पिछे 1000 चो 200 तो मैं राइट ऑफ करता। ठीक है, एंट्री पास करके लॉस डैबिट करता मैं PL च। जिहड़ा पिछे 800 रह गया वो आप कित्थे शो करांगे, बैलेंस शीट च। ठीक है, बैलेंस शीट च एसेट साइड किहड़े हैड दे अंडर, नॉन करंट एसेट दे अंडर। ठीक है, इनू राजे राइट ऑफ करन दे 2 मैथड होंदे हैं। ठीक है, एक तां की है तुसी इक्वल अमाउंट्स स्प्रैड कर दो। ठीक है, जिन्ने सालां लई तुहाडे डिबेंचर्स ने, जिवें सपोज आ जिहड़े डिबेंचर्स ने 5 सालां लई इशू कीते ने, 5वें साल इनू रिडीम कर देना। सो जिहड़ा भी लॉस है उहनूं तुसी डिवाइड कर लो इक्वल प्रपोर्शन च, ते हर साल वो एक प्रपोर्शन की है तुसी राइट ऑफ कर दो, तो बाकी बैलेंस शीट शो कर दो। ठीक है, एक मैथड हुंदा है कि तुसी उहनूं चार्ज करो। ठीक है, किन्ना, जिन्ना प्रपोर्शनेट टू डिबेंचर्स है, मतलब जिन्नी डिबेंचर्स च अमाउंट रहिंदी है। ठीक है, जिवें सपोज डिबेंचर्स हर साल रिडीम कर रही है कंपनी। ठीक है, तो जिवें जिवें डिबेंचर्स की टोटल अमाउंट घटती है, ठीक है, उवें उवें अमोर्टाइजेशन भी घटूगी। मतलब जो ज़्यादा डिबेंचर्स सी कंपनी में उदों ज़्यादा अमाउंट राइट ऑफ करांगे, जो डिबेंचर्स घट रह जाएंगे उदों घट अमाउंट राइट ऑफ करांगे। ठीक है, बस तुसी ये देख लो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स की हुंदा है। ठीक है, इनू राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ क्यों किया जाता है, क्योंकि लॉस है। ठीक है, इनू कैपिटलाइज करने लिए राइट ऑफ किया जाता है। इसकी एंट्री की हुंदी है, प्लस जी बैलेंस अमाउंट है वो कित्थे शो करते हैं। ठीक है, ये मेन टॉपिक है तुहाडा इहदे विच डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स च। ठीक है, नैक्सट देखो राजे, नैक्सट जिहड़ा छोटा टॉपिक है वो हैगा अपना इंटरस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरस्ट ऑन डिबेंचर्स।
ठीक है। इंटरस्ट ऑन डिबेंचर्स मैं तुहानूं दस्सिया सीगा राजे कि ये फिक्सड लाइबिलिटी हुंदी है कंपनी दी, ठीक है, या फिक्सड ऑबलीगेशन कह दिंदे हैं, ऑबलीगेशन, न्यू वर्ड याद करो, ठीक है। ऑबलीगेशन मतलब लाइबिलिटी हुंदी है, ठीक है, या कोई कंपल्शन हो जाती है ऑबलीगेशन कि कंपनी ने इंटरस्ट जिहड़ा है डिबेंचर्स ते वो पे करना ही करना है, फिर भावें उन्हां नूं प्रॉफिट होवे या लॉस होवे, ठीक है। तो ये जिहड़ा फिक्सड परसेंटेज उन्होंने इंटरस्ट का डिबेंचर्स ते देना हुंदा राजे, वो ना कंपनी टैक्स कट के दिंदी है, ठीक है। एक तुहानूं जदों तुसीं अगे इनकम टैक्स पढ़ोगे ना तुहानूं कंसैप्ट आऊगा TDS का, मे बी नैक्सट समैसटर च, ठीक, TDS, ठीक है। TDS की हुंदा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। इहदा मतलब की है कि जिथे तुहानूं इनकम जनरेट हो रही है ना, उत्थे तुहानूं उस इनकम ते टैक्स कट के इनकम मिले, तुहानूं की किया जाता है कि टैक्स TDS कट्टिया गया, ठीक है। जिवें गवर्नमेंट के इंपलॉइज होंदे ने जिन्हां दी इनकम 2 लाख रुपीज़ पर मंथ हुंदी है ना, तो उन्हां ते जिहड़ा टैक्स बनदा है ना जिन्ना भी पर मंथ के हिसाब नाल, वो गवर्नमेंट की है टैक्स कट के उन्हां नूं इनकम दिंदी है, ठीक है। तो वो किहड़ी इनकम हुंदी है, TDS कट के मिलती है जिहड़ी, ठीक है। मतलब TDS पता लग गया ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जिथे तुहाडी इनकम जनरेट हो रही है उत्थे नाल दी नाल तुहाडा टैक्स कट के फिर तुहानूं इनकम दिंदे हैं रिमेनिंग अमाउंट। जिवें 2 लाख ते सपोज करो 30% के हिसाब नाल 60,000 कट्टिया गया, ठीक है। तो कितना मिलूगा उन्होंने इनकम एक्चुअल च कितनी रिसीव होएगी 1,40,000, जिहड़ा 60,000 है वो की है एज अ टैक्स, ठीक है। सो जिहड़ा इंटरस्ट ऑन डिबेंचर्स हुंदा है राजे, वो भी कंपनी की है TDS कट के दिंदी है, ठीक है, टैक्स कट के दिंदी है, ठीक है। सो इहदी जिहड़ी इंटरस्ट की तुसीं एंट्री पानी है, ठीक है, वो किवें मैंशन करनी है, ठीक है। जदों इंटरस्ट ड्यू करना है तो पे करना है, 2 एंट्रीज है, ठीक है, याद रखियो, ड्यू वाली भी तो पे वाली भी सेम जिहड़ा आपां ਉਹਦੇ 'ਚ करते हैं ना इशू विच कि पहला अमाउंट ड्यू कर दो शेयर होल्डर्स नूं या डिबेंचर होल्डर्स नूं, फिर पे कर दो, है ना। सेम वे नाल इंटरस्ट भी इदां ही है, ठीक है। ड्यू की एंट्री एंड पेमेंट की एंट्री है, ठीक है। पहला देखो राजे जदों ड्यू करनी है, ड्यू की एंट्री, ड्यू विच की आ जाऊगा इंटरस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। जिन्ना भी टोटल इंटरस्ट बनता है वो वाली अमाउंट नाल, ठीक है। सपोज 100 रुपीज़ का इंटरस्ट बनता है, ठीक है। टू इनकम टैक्स पेएबल, ठीक है। केड़ा अकाउंट ओपन होएगा हुण, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। सपोज इनकम टैक्स बनता है 10 रुपीज़, ठीक है। दैन रिमेनिंग अमाउंट किनू चल जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स नूं, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट रहेगी पिछे, 1000 चो 10 100 चो 10 कट्टे गया 90, ठीक है। नैक्सट देखो राजे, नैक्सट ये जो आप अमाउंट पे करनी है, ठीक है, पेमेंट की एंट्री की होएगी, पेमेंट की एंट्री की होएगी डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक, ठीक है। किन्ने नाल 90 रुपीज़ नाल। तो जिहड़ा आ इंटरस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट है, ठीक है, ये आपां कित्थे ट्रांसफर करांगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। केड़ी साइड, डेबिट साइड। सो दी एंट्री की पै जाएगी PL अकाउंट डेबिट टू इंटरस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है ना। इंटरस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट तो पे हो ही गया, ठीक है। इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। जिहड़े 10 रुपीज़ ने आ आप कित्थे शो करांगे, PL अकाउंट, क्योंकि ये भी एक तरह का कंपनी का की है एक्सपेंस है, ठीक है। जिहड़ा कंपनी ने किन्नू देना, इनकम टैक्स किन्नू पे करदे हुंदे आ, गवर्नमेंट नूं, ठीक है। सो दो कंपनी इकट्ठा करके इनकम टैक्स गवर्नमेंट नूं पे कर देगी
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਬਲ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, PL ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦਾ। ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਡੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨੇ ਆ ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 3 ਕੇਸ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ, 3 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨੇ ਆ ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲਮਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਬੈਂਚਰ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, 1-1 ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਮੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਮਸਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ 5 ਲੱਖ ਮੋੜ ਦਾਂਗੀ ਕੰਪਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਮਸਮ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਮਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ। ਪਤਾ ਨਾ, ਵਰਡ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਮਸਮ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, AOA ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਆਪ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਨਾ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਏ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਸੇਮ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਗੇ, ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ AOA ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ, ਰੀਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰ 'ਤੇ 2 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ AOA ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਔਨ ਰਿਡਮਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਬੀ ਪੇਡ ਔਨ ਰਿਡਮਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਡਮਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ, DRR, ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਦੋਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਜੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੋਰਮਲ ਕੰਸੈਪਟ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, DRR। ਠੀਕ ਹੈ, DRR ਬਣੂਗਾ, DRR ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦਾ 25% DRR 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ DRR ਬਣਦਾ ਰਾਜੇ ਉਹਦਾ 15% ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 15% ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਫ ਰਿਡੀਮਡ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਡੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ 'ਚੋਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ,
ਡੈਬਿਟਡ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਰਿਡੀਮ ਕਰਨ 'ਚ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਰਤਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, DRR 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ DRR ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਪਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ DRR 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਬਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ DRR ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਰਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਨਾਰਮਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, DRR ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਜਰਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ DRR 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਹਦੀ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ DRR ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਰਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ 'ਚੋਂ ਥਿਊਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ 'ਚੋਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DRR 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਰਾਜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਡੈਂਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਕੀ ਰਿਸੋਰਸ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਡੀਮ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਡਿਊ ਕਰਤੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਤੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋ, ਡਿਊ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਏਗੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਏਗੀ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ DRR ਤੇ CRR ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। DRR ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। CRR ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। DRR ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ DRR ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ CRR ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। DRR ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ CRR ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥਰਡ, DRR ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਸਰਪਲਸ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ CRR ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਪਲਸ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। DRR ਕਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਪਲਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ। CRR ਕਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਪਲਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ CRR ਤੇ DRR ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3-4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ, ਦੈਨ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਨਵਰਜਨ। ਆ ਜਾ, ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕਨਵਰਜਨ। ਕਨਵਰਜਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਕਿ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਊ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਡੇਟ 'ਤੇ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੋਰਮਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨਾ ਬਾਏ ਕਨਵਰਜਨ,
ठीक है। ये किहड़े डिबेंचर्स आपां कर सकते हैं, ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਰਫ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਓਨਰ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਰਿਡਮਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ठीक है। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोविजन। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोविजन च हुंदा राजे कि जिहड़ा प्रोविजन क्रिएट कर लेना। प्रोविजन काहदा? DRR वाला। ठीक है। क्योंकि कंपनी ने हुण कंपनी नूं इन्नी चीज़ तो पता ही हुंदी है भी मैं जे डिबेंचर्स इशू कर रही हाँ तो मैनूं इन्हां नूं फ्यूचर च वापस भी करना पैना है ना। तो पहला ही अपना उन्ना थोड़ा थोड़ा पैसा साइड ते रखी जाए भी मैनू वापस करना है। ठीक है। प्रोविजन क्रिएट करी जाए DRR वाली, ताकि उन्हें इक्को बारी लमसम अमाउंट देना, रीपे करना डैट है ना, औखा ना लगे। ठीक है। इहदे लई राजे दो मैथड यूज़ होंदे ने। ठीक है। कि प्रोविजन किवें क्रिएट करनी है, वो होंदे हैं सिंकिंग फंड। ठीक है। उन्होंने की कहते हैं, किहड़े मैथड होंदे हैं? सिंकिंग फंड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी फंड। ठीक है। जो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोविजन करनी होवे, ठीक है, साइड ते पैसा रखना होवे, ये देख क्योंकि कंपनी नूं पहला ही पता होंदा ना कि रिडीम करने फ्यूचर च अमाउंट वापस करनी पऊगी, तो पहला ही की है पैसा साइड ते रखन लग जाती है। ठीक है। दो मैथड यूज़ होंदे हैं इहदे, सिंकिंग फंड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी फंड। अज लिए इन्ना ही राजे। ते अच्छा, जे तुहानूं कभी ओन डिबेंचर्स का कंसैप्ट आया, लास्ट कर लेने बच्चे ओन डिबेंचर्स, फिर चैप्टर कंप्लीट है। ओन डिबेंचर्स। ठीक है। जो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि कंपनी अपने डिबेंचर्स ओपन मार्केट चों आप खरीद लैंदी है। ठीक है। बट ये कदों खरीद सकती है? जदों उहदे आर्टिकल्स ऑफ एसोसीएशन उहनूं ऑथराइज़ करते हैं। ठीक है। हुण इहदे विच कंपनी कोल दो केस हुंदे आ राजे, जां तां ओह कैंसल कर देवे उन्हां डिबेंचर्स नूं। ठीक है। या फिर की है, उन्होंने एज अ सिक्योरिटी रख ले तो उन्होंने फ्यूचर डेट ते किसी ना किसी नूं रीइशू कर देवे। ठीक है। तो राजे मार्केट विच, ओपन मार्केट विच कंपनी डिबेंचर्स उदों ही परचेज करती है जदों फेवरेबल प्राइस हुंदा है। ठीक है। कि उन्होंने जिवें रिडीम करने पैने आ 5 लाख ते, ठीक है, तो ओपन मार्केट विच उन्होंने 3.5 लाख ते मिलते हैं, सो उहदा 1,50,000 सेव हुंदा ना। ठीक है। तो उदों ही मार्केट डिबेंचर्स परचेज करती है। सपोज जो 5 लाख के शेयर्स, ठीक है, मार्केट में 7 लाख के विक रहे हैं, तो उदों कंपनी डिबेंचर्स अपने नहीं खरीदूगी। ठीक है। कदों खरीदेगी? जदों फेवरेबल प्राइस है, जदों उहदी डिमांड घट है। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ सेम एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। जे तो राजे तुसी या फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अलग तो भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। या दोनों चो कोई भी अकाउंट तुसी डेबिट कर दो, भावें ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर दो। ठीक है। मैं लिखी दिनी हाँ। ठीक है। दी एंट्री ही पास होएगी
इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, या फिर ओन डिवेंचर्स अकाउंट लिख दो गला, ठीक है, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। इन्होंने दोवां चों कोई भी एक अकाउंट डेबिट कर दो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। मार्केट विच पैसा दे के चक्कांगे ना डिवेंचर्स, ठीक है। हुण ये जिहड़े डिवेंचर्स हुंदे राजे ये शो करदे आपां एसेट साइड ते, ठीक है। कित्थे शो करदे आ, एसेट साइड ते जिहड़े ओन डिवेंचर्स हुंदे ने, ठीक है। एक तरह की की होगी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट कित्थे शो करांगे, एसेट साइड, ठीक है। प्लस जिहड़े डिबेंचर्स ने राजे वो लाइबिलिटी साइड शो हुंदे रहणगे जदों तक कैंसल नहीं हुंदे, ठीक है। अच्छा हुण इहदे विच जे कंपनी सपोज ये डिसाइड करदी है कि मैं परचेज करके डिबेंचर्स कैंसल कर देने हैं, ठीक है, कैंसलेशन की एंट्री की पाएगी कंपनी, उल्टी वो हो जाएगी नॉर्मल जिवें आपां रिडम्पशन की एंट्री पाने आ, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिबेंचर्स अकाउंट नू डेबिट कर देगी, ठीक है, कैंसल करन लई, ते क्रैडिट किनू कर देगी टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट, जिहड़ा उपर अकाउंट डेबिट किया उन्होंने की कर देगी, क्रैडिट कर देगी, ठीक है। नैक्सट देखो राजे एक इहदे विच पॉइंट होर आंदा है इंटरस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, ठीक है। हुण डिबेंचर्स ते इंटरस्ट देना तो कंपलसरी है कंपनी नूं हर साल, तो कंपनी ने जे अपने डिबेंचर्स आप ही खरीद लए फिर अपने आप नूं इंटरस्ट देगी कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने किन्ने डिबेंचर्स आप खरीदे ने। सपोज कंपनी कोल 8 लाख के डिबेंचर्स हैं, ठीक है, जिस चों 5 लाख के डिबेंचर्स कंपनी ने आप खरीद ले, ठीक है, ठीक है, उन्हें आप खरीद ले, ओन डिबेंचर्स बन गए हो, ठीक है। तो बाकी का जो 3 लाख है वो हजे भी किहदे कोल है, डिबेंचर होल्डर्स कोल, ठीक है, उन्होंने आपां कहने आ आउटसाइडर्स कोल, ठीक है, या थर्ड पार्टी कह सकते हैं। थर्ड पार्टी कौन हो गया, अपने क्रैडिटर्स हो गए एक तरह नाल। सो इहदे विच की है राजे, हुण इस केस च की होएगा कि कंपनी जिहड़े 3 लाख हैं जिहड़े दूसरिਆਂ कोल है डिबेंचर्स उन्हां ते इंटरस्ट देगी, जिहड़े 5 लाख दे अपने कोल डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ਉਹਦੇ ते इंटरस्ट नहीं देगी, समझ गए। जे कंपनी को सपोज 8 लाख के डिबेंचर्स हैं तो वो सपोज कंपनी ने 5 लाख के डिबेंचर खरीद ले मार्केट चों, ठीक है, तो वो 5 लाख ते इंटरस्ट कंपनी अपने आप नूं नहीं पे करेगी, किन्ना नूं पे करेगी, सिर्फ वो 3 लाख डिबेंचर्स ते जेड़े आउटसाइडर्स कोल हैं, ठीक है। जे ओन डिबेंचर का कंसैप्ट आया तो इंटरस्ट वाला पॉइंट भी मैंशन करके आयो, ठीक है। चलो राजे इतनी इन्ना ही सीगा।